ٹرمپ انتظامیہ کا ایک بار پھر ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی تیاریوں کا انکشاف۔ چین سے واپسی پر امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی۔ واشنگٹن اب فضائی حملوں، اہم انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنانے، خصوصی فورسز کی کارروائیوں کے ساتھ اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، جزیرہ خار کا کنٹرول بھی پلان کا حصہ، زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی حکام نئی پلاننگ کو پیچیدہ مشن قرار دے رہا ہے۔ ایران کی 20 سال تک جوہری پروگرام معطل کرنے کی تجویز اچھی، مگر یورینیم افزودگی کے لیول کی گارنٹی تسلی بخش نہیں۔ ایران سے جنگ بندی پاکستان کے کہنے پر ایک فیور کے طور پر کی، ذاتی طور پر جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا۔ بیجنگ سے واپسی پر جہاز میں صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ ایران نے مذاکرات کے دوران افزودہ یورینیم روس کے حوالے کرنے کی پیشکش کی تصدیق کر دی۔ امریکہ پر اعتماد نہیں رہا، سنجیدگی نظر آنے پر ہی مذاکرات کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی نئی دہلی میں نیوز بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے بعد تھوڑا ریلیف۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ چین کا امریکہ ایران مذاکرات اور آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر کھولنے پر زور۔ آبنۂ ہرمز کے مسئلے کا حل مستقل جنگ بندی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ پر واضح کر دیا، طاقت سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ چین امن مذاکرات کے فروغ کے لیے تندہی سے کام کرتا رہے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کا بیان۔ ایران جنگ، آبنۂ ہرمز اور تجارتی تنازعات۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین میں کسی بھی معاملے پر کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ آبنۂ ہرمز کھلی رکھنے، ایران جنگ کے خاتمے اور تجارت بڑھانے پر اتفاق تو ہوا، کوئی طریقہ کار یا مذاکرات کی بحالی کا اعلان نہ ہوا۔ لبنان میں جنگ بندی میں 45ویں روز توسیع کے باوجود اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی افواج نے جنوبی لبنان میں سول ڈیفنس مرکز پر بمباری کر دی، 3 پیرامediکس کی زندگیاں نگل گئیں، 4 شدید زخمی۔ لبنانی حکام نے اسرائیلی اقدام انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دے دیا۔ تجارتی محاذ پر چین امریکہ بڑا بریک تھرو نہ ہونے پر امریکی یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ امریکی صدر نے واشنگٹن میں نئے نیشنل گارڈن آف امریکن ہیروز بنانے کا اعلان کر دیا۔ نیا نیشنل گارڈن آف امریکن ہیروز ویسٹ پوٹومیک پارک میں قائم کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت ویران میدان کو ورلڈ کلاس شاہکار میں تبدیل کیا جائے گا، جہاں بانی رہنماؤں، فوجی ہیروز، شہری حقوق کے رہنماؤں اور فنکاروں کے مجسمے نصب کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے تحت عائد پابندیاں ہٹا دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز، دکانیں، مارکیٹس، ہوٹل اور ریسٹورنٹ سمیت تمام کاروبار پر عائد وقت کی پابندی اٹھا لی گئی۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں 16 سالہ ذہنی مریض لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی، پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والی میٹرو بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، گاڑی میں دھواں بھرنے کے بعد مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے سراگرگئی میں قبائلی رہنما کا اغوا، مکینہ کے احتجاج سے ٹریفک جام ہو گیا۔ پاکستان ویمن ٹیم کا زمبابوے کے خلاف ٹی20 سیریز میں کلین سویپ، تیسرے ٹی20 میں 133 رن سے ہرا دیا۔ فاطمہ ثنا کی 15 گیندوں پر ٹی20 تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی یقینی، میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔
ट्रम्प इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुकाम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मंसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फिजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरे खार का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेड करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुकाम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहा है। ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी, मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर एक फेवर के तौर पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। बीजिंग से वापसी पर जहाज में सदर ट्रम्प की गुफ्तगू। ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अफसोदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की तस्दीक कर दी। अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबने हुर्मज़ को फौरी तौर पर खोलने पर जोर। आबने हुर्मज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रम्प पर वाज़े कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तनदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का बयान। ईरान जंग, आबना हुर्मज़ और तिजारती तनाज़ात। सदर ट्रम्प के दौरे चीन में किसी भी मामले पर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने ना आ सकी। आबना हुर्मज़ खुली रखने, ईरान जंग के खात्मे और तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक तो हुआ, कोई तरीक़ेकार या मुज़ाकरात की बहाली का ऐलान ना हुआ। लबनान में जंग बंदी में 45वें रोज तोसी के बावजूद इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। सिहोनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गईं, 4था शदीद जख्मी। लबनानी हुकाम ने इसराइली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। तजारती महाज पर चीन अमरीका बड़ा ब्रेक थ्रू ना होने पर अमरीकी यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में नए नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज बनाने का ऐलान कर दिया। नया नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज वेस्ट पोटोमैक पार्क में कायम किया जाएगा। मंसूबे के तहत वीरान मैदान को वर्ल्ड क्लास शाहकार में तब्दील किया जाएगा, जहां बानी रहनुमाओं, फौजी हीरोज, शहरी हुकूक के रहनुमाओं और फनकारों के मुजस्समे नस्ब किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। स्वात के इलाके ख्वाजाखेला में 16 साला ज़हनी मरीज लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाली मेट्रो बस में अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी में धुआं भरने के बाद मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। कोयटा के इलाके सरागरगई में कबायली रहनुमा का अगवा। मकीना के एहतजाज से ट्रैफिक जैम हो गया। पाकिस्तान वुमेन टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में 133 रन से हरा दिया। फातिमा सना की 15 गेंदों पर T20 तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।